of Raja Narendra Khan Women's College Autonomous, which is popularly known as Gop College. The college was established with the blessings of Dr. Bidhan Chandra Roy, then Chief Minister of West Bengal, in 1957 in the historical Gop Palace of the King of Narajol of Midnapur district. King of Narajol used to patronize the activities of the freedom fighters. This palace, declared heritage building by the West Bengal government in 2006, has hosted many luminaries from Bengal as well as from different parts of India like Gandhiji, Netaji, Nehruji, Deshbandhu, Indira Gandhi, and many more year after year. Acharya Prafullo Chandra Roy, the father of Indian chemistry, spent over a month in this palace. Raja Enil Khan Women's College has long heritage of imparting women's education and appreciable involvement in social activities. Now I would like to present before you some of the achievements of this college. The college has received A grade thrice by NAAC. NAAC, you know, National Accreditation and Assessment. Accreditation and Assessment. Council. Sorry. NAAC is the National Accreditation and Assessment Council. First in the year 2004, then in 2011, and again in 2016. It has also received the status Center with Potential for Excellence, CPE, twice in the year 2011 and again in 2017. Also received DST Fest grant twice. And recently, in this year, our college has been ranked among 150 top colleges in India by NIRF for its academic and research performance. But due to the poor marks in perception category, the college could not find place among top 100 colleges. So what we have to do here, we have to increase the value of perception. That means perception means how many people know your institution. Actually, I want to mention that in our locality or outside, our college is actually popularly known as Gop College, not Raja Narendra Khan Women's College. So that really hampering our marks in NIRF. So whenever you say anybody which college you are reading in, you must mention the full name, not Gop College, that is Raja Narendra Khan Women's College, Autonomous. Okay, will you remember, everyone?
This college this year also recognized as a Green Champion College in Paschim Midnapur. Now I want to mention some rules which you should follow during your stay in the college. Number 1, students are requested to go through the college website and follow the academic calendar. It is given in the website. From the academic calendar, you will come to know when is your examination, how many classes will be there, and the means when is your final examination, and class numbers you will find in the academic academic calendar. So please follow the academic calendar given in the website, college website. One more thing I want to mention here, the students who did not fill up the Google form for vaccination earlier are requested to fill up it by 29th October 2021. We have to send the names to the medical officer for your vaccination program. The next I want to mention that the college has YouTube, college YouTube. You see the college YouTube to have an idea of the programs which college generally conducts. And also requested to each and everyone to subscribe the YouTube for advanced information of the programs which college will conduct in future. Okay, so each and everyone is requested to see the YouTube for the programs which college conducts, and for the future program you just subscribe. Each and everyone, please subscribe the YouTube of the college. Next step, what you should follow, it is the know your departmental mentor. Not only you should not know only the name of the mentor, but you make a friendship with your mentor. Okay, you know who are studying in this college, already studied here. Mentor means who will guide you not in education purpose, but in all respect. If you have any family problem, if you have some mental problem, whatever it is, means if you have any problem, you please express that, share with the mentor of your mentor. Okay, and that will be your departmental teacher. No one, you remember, you just listen to this sentence. No one is allowed to use mobile phone while classes are going on. No one. We know mobile phone is now essential, but not in the class or in the period when the classes are going on. Each student is advised to be the member of Career Advancement Center, CAC, after paying ₹20. What will happen? If you become the member of CAC, you will come to know the actually future prospects, means which you can follow. The books, the general knowledge books,
newspapers, and several other books, subject books are available in the CAC office, and sometimes we call persons who can give you some insight of the future prospect. So I request you to become the CAC member, Career Advancement Center member. And if you have any plan for future, then you can share with us. If you need any help from the CAC, you just let us know. College students, a college actually conducts many certificate courses. Many certificate courses. You are requested to attend at least one course, that is 20 hours, and it normally these classes are, we conduct the classes during the Saturday and Sunday evening or morning. So 20 hours class, that means 16 hours class, 2 hours is the recapitulation of the course and 2 hours for examination, and you will get a certificate, and the certificate name of the subject will be mentioned in your final mark sheet certificate also. Okay, so I am requesting you take this opportunity and at least attend one certificate course of your choice. Each student is advised to visit the central library. It's a big one, old one, and you will find very valuable books in this library at least once in a week, and keep your attendance record in the book kept in the library. If someone fails to appear in the examination, means that is actually the assessment, then we can see the record for your health. That record can help you to get some number. Okay. One more thing, very important one. Fee structure for each and every subject is are displayed in the college website. So after taking admission, no one is allowed to undergo any protest on fee structure or on any issue. For any problem, if you face any sort of problem, first you contact the mentor. Whatever your complaint, that should come through the mentor, not yourself. No one is personally allowed to the principal's room to convey their message. If it is necessary, I will call you people. Okay, so whatever problem you are having, you must contact the mentor first. If mentor feels that you should be brought to my office, then she can bring you in my office. Okay, so that sorts of things I have told you, some rules. I may miss someone, something. At this moment, I don't want to say more. I wish you all an enjoyable stay of coming 2 years in the campus, and we hope that you will develop something during this time. Now I request Dr. Sukumar Mondal, Deputy Controller Officiating, to say few words regarding that that is migration and whatever you want to convey to the students. Please, you can say few words here.
I request Dr. Sukumar Mondal to say few words before you. Thank you. Thank you, madam. শোনা যাচ্ছে সবাই? স্টুডেন্ট শুনতে পাচ্ছো? হ্যালো? হ্যাঁ স্যার। ওকে, সবাইকে আমাদের রাজা নরেন্দ্রলাল খান মহিলা মহাবিদ্যালয়ের তরফ থেকে শুভেচ্ছা, এবং আমাদের কলেজকে তোমরা তোমাদের পিজি ইনস্টিটিউট হিসেবে সিলেক্ট করার জন্য ধন্যবাদ। আমাদের এই কলেজের কতগুলো নিয়ম রয়েছে, এই নিয়মগুলো তোমরা অবশ্যই মেনে চলবে, যেটা আমাদের প্রিন্সিপাল ম্যাডাম তোমাদের সামনে প্রেজেন্ট করলেন। এছাড়াও পরীক্ষা সংক্রান্ত কতগুলো সাধারণ নিয়ম আছে যেটা আগেই করে রাখতে হবে। তোমাদের ডকুমেন্ট ভেরিফিকেশন হবে, এবং সঙ্গে যেটা, যারা বিশেষ করে আমি বলবো যে সমস্ত স্টুডেন্ট মাইগ্রেটেড স্টুডেন্ট, অর্থাৎ বিদ্যাসাগর ইউনিভার্সিটি বাদে, বিদ্যাসাগর ইউনিভার্সিটির বিভিন্ন কলেজের স্টুডেন্ট বাদে যে সমস্ত স্টুডেন্ট রয়েছে বিভিন্ন সাবজেক্টসের, তাদেরকে জানানো হচ্ছে তোমরা মাইগ্রেশন সার্টিফিকেটের জন্য করসপন্ডিং ইউনিভার্সিটিতে অ্যাপ্লাই করো, এবং এই মাইগ্রেশন সার্টিফিকেট না জমা দিলে আমরা আমাদের পরীক্ষা দপ্তর থেকে তোমাদের নতুন রেজিস্ট্রেশন নাম্বার করতে পারবো না, আর নতুন রেজিস্ট্রেশন না হলে তোমার ফাইনালি ডিগ্রি হবে না। অতএব এই বিষয়টা তোমরা মাথায় রাখবে। আজকে 25 তারিখ, নেক্সট ডে থেকে মোস্ট প্রবাবলি ক্লাস শুরু হবে। এরই মাঝে তোমরা তোমাদের ইউনিভার্সিটিতে, করসপন্ডিং যে ইউনিভার্সিটি থেকে পাস করে এসেছো, সেই ইউনিভার্সিটি থেকে দেখবে মাইগ্রেশন ফর্ম পাওয়া যায়। সেই ফর্মটি ফিল আপ করে করসপন্ডিং যে কলেজ থেকে পাস করেছো সেই কলেজে গিয়ে সেখানে ডাটা ভেরিফাই করে ওখানে প্রিন্সিপালের সিগনেচার করিয়ে আবার ইউনিভার্সিটিতে একটা সার্টেন ফি দিয়ে জমা দিতে হয়। তারপরে ইউনিভার্সিটি তোমাদেরকে একটা ডেট বা টাইম দিয়ে দেয় কোন সময় এই সার্টিফিকেট দেওয়া হবে। তোমরা সেই সার্টিফিকেটটি এনে আমাদের পরীক্ষা দপ্তরে, কলেজ ক্যাম্পাসে এলে বুঝতে পারবে পরীক্ষা দপ্তর রয়েছে, কন্ট্রোলার অফ এক্সামিনেশন সেন্টার, সেখানে এসে তোমাদের এই মাইগ্রেশন সার্টিফিকেট গুলো জমা দিতে হবে থ্রু ডিপার্টমেন্ট, অর্থাৎ এক একটা ডিপার্টমেন্টের যে সমস্ত বিদ্যাসাগর ইউনিভার্সিটির বাদে যে সমস্ত স্টুডেন্টরা রয়েছে তাদের একটা লিস্ট করে ডিপার্টমেন্ট থেকে করসপন্ডিং মাইগ্রেশন সার্টিফিকেট গুলো আমাদের দপ্তরে জমা দিতে হবে। এবং তোমরা সবসময় খেয়াল রাখবে যে আমাদের এই সেমিস্টার সিস্টেম তোমরা অলরেডি ইউজিতে পড়ে এসেছো, পিজিতেও তাই। আমাদের এখানে 4টা সেমিস্টার, এই 4টা সেমিস্টারের বিভিন্ন পেপার রয়েছে, এবং পিজিতে তার রুল রেগুলেশন গুলো ইউজির থেকে কিছুটা তফাৎ। এখানেও তোমাদের সর্বাধিক 2টো পেপারের সাপ্লি অ্যালাউ করা হয়, এবং সাপ্লি যেগুলো যদি কেউ পেয়ে থাকে, অড সাপ্লি হলে অড সেমিস্টারে ক্লিয়ার করতে হবে, এবং ইভিনে থাকলে তাকে ইভিনিং সেমিস্টারে ক্লিয়ার করতে হবে। এক্স্যাক্টলি এই রুলগুলো তোমাদের ইউজি লেভেলেও তোমরা জেনে এসেছো, কারণ তোমরা সেমিস্টার সিস্টেমে এখানে পড়তে এসেছো। তাই বিশেষ করে আমাদের পরীক্ষা দপ্তর থেকে তোমাদেরকে মাইগ্রেশন সার্টিফিকেটটা বিশেষ করে মনে করিয়ে দেওয়া। আর যারা আমাদের বিদ্যাসাগরের স্টুডেন্ট রয়েছে, বিদ্যাসাগর ইউনিভার্সিটির আন্ডারে বিভিন্ন কলেজের স্টুডেন্ট, তাদের কাছে একটা ডিপার্টমেন্ট থেকে গুগল ফর্ম যাবে। সেই গুগল ফর্মে তোমরা সেখানে রেসপন্স করবে তোমাদের সাবজেক্ট, ইয়ার অফ পাসিং, এবং করসপন্ডিং যে ইউনিভার্সিটি থেকে পাস করেছো সেই ইউনিভার্সিটি, বিশেষ করে বিদ্যাসাগর ইউনিভার্সিটির রেজিস্ট্রেশন নাম্বার উইথ ইয়ার, সেইটা ওই গুগল ফর্মে সাবমিট করবে। 2টো পার্ট হলো, একটা বিদ্যাসাগর ইউনিভার্সিটির আন্ডারে যে সমস্ত কলেজ থেকে স্টুডেন্টরা এসেছো, আর একটা বিদ্যাসাগর ইউনিভার্সিটির বাইরের স্টুডেন্টদের জন্য। বাইরের স্টুডেন্টদের জন্য তারা মাইগ্রেশন সার্টিফিকেট এনে ডিপার্টমেন্টের মাধ্যমে কন্ট্রোলার সেকশনে জমা দেবে, আর যারা বিদ্যাসাগর ইউনিভার্সিটির থাকলো তারা ডিপার্টমেন্টের মাধ্যমে হবে, ওখানে একটা গুগল ফর্ম দেওয়া হবে, সেখানে তোমরা রেসপন্স করবে তোমাদের কলেজ, তোমাদের রেজিস্ট্রেশন নাম্বার এবং ইয়ার, ওইগুলো তোমাদের পরবর্তী ক্ষেত্রে আমাদের কন্ট্রোলার সেকশনে কাজে লাগবে।
এই জিনিসগুলো একটু মাথায় রাখো, তাহলেই চলবে। আবার তোমাদেরকে আমাদের কলেজে আসার জন্য ধন্যবাদ ম্যাডাম। Thank you, Sukumar Babu. Now I request Dr. Rashmi Mukherjee, coordinator of IQSC, to say a few words regarding the data we require for AQA preparation or something you want to convey to the students. Please, Dr. Rashmi Mukherjee. মিউট আছে, মিউট। রশ্মি ম্যাডাম মিউট হয়েছে। স্টুডেন্টস, তোমরা আমার কথা শুনতে পাচ্ছ? Yes, ma'am. হ্যাঁ ম্যাম, শুনতে পাচ্ছি। শুভ বিজয়, শুভেচ্ছা, ভালোবাসা এবং অভিনন্দন। আমাদের কলেজে তোমরা পিসি ডিপার্টমেন্টসে, বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টসে তোমরা অ্যাডমিশন নিয়েছো, তার জন্য তোমাদেরকে কংগ্রাচুলেশনস, এবং বিএসসি তে তোমরা যে রেজাল্ট করেছো তার জন্য তোমাদেরকে কংগ্রাচুলেশনস। আইকিউএসসি বা ইন্টারনাল কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্স সেল তোমাদের সামগ্রিক যে ডেটা হয়, কোথা থেকে তোমরা রেজিস্ট্রেশন করেছো বা তোমরা অন্য কোনো ইউনিভার্সিটি স্টুডেন্ট কিনা, কোন কলেজে, সেরকম ডেটা তোমাদেরকে টাইম টু টাইম থ্রু ইয়োর ডিপার্টমেন্ট, থ্রু ইয়োর এইচওডি আমরা এই ডেটাগুলো দরকার হয়। কিসের জন্য দরকার হয়? আমাদেরকে অ্যানুয়াল কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্স রিপোর্ট বানাতে হয়, যেটা আমাদেরকে ন্যাকে জমা দিতে হয়, এবং ন্যাকের প্রত্যেক বছর এই ম্যান্ডেটরি কতগুলো রিকোয়ারমেন্টস থাকে। সেই জন্য তোমাদেরকে বলছি, যখন তোমাদের ডিপার্টমেন্টের এইচওডিরা, তো টিচাররা, শিক্ষক শিক্ষিকারা তোমাদের থেকে ডেটাটা চাইবে, সঙ্গে সঙ্গেই তোমরা ডেটা দিয়ে দেবে। এছাড়া আর কি ডেটা থাকে না, কেউ যদি তোমরা কোনো কম্পিটিটিভ এক্সাম কোয়ালিফাই করেছো, যেমন নেট, সেট, স্লেট, গেট, এরকম বিভিন্ন আরো সরকারি পরীক্ষা থাকে, সেই পরীক্ষাগুলো যদি তোমরা কোয়ালিফাই করে থাকো, তাহলে সঙ্গে সঙ্গে তোমরা তোমাদের সেই পরীক্ষার রেজিস্ট্রেশন নম্বর এবং যে সার্টিফিকেটটা পাও সেটার একটা ফটোকপি তোমরা তোমাদের ডিপার্টমেন্টের টিচারদের মেল করে দেবে। এগুলো হলো যেই ডেটাগুলো আমাদের তোমাদের থেকে রিকোয়ারমেন্ট। এছাড়াও একটা মেন্টি প্রোগ্রাম প্রিন্সিপাল ম্যাডাম তোমাদেরকে বললেন, সেই মেন্টরশিপ প্রোগ্রামে তোমাদেরকে ইনভলভ হতে হবে এবং তোমাদের ডিপার্টমেন্টের টিচারদের সঙ্গে খুবই কর্ডিয়াল একটা বন্ধুত্বপূর্ণ রিলেশনশিপ তৈরিও হয়ে যায়, এবং আশা করছি তোমাদের এই ব্যাচের প্রত্যেকটা স্টুডেন্টের সেটাও হবে। তোমরা যে কোনো টাইপের প্রবলেম ফেস করলে তোমরা অবশ্যই তোমাদের টিচার যিনি মেন্টর তাকে বলবেন, এবং মিউচুয়াল ওয়েতে ডিসকাস করে সেই প্রবলেমগুলো সলভ হবে। এবার আমি একটু ডিটেলে তোমাদেরকে কলেজের বিভিন্ন যে অর্গানাইজেশনাল আর্মস বা বিভিন্ন যে অর্গানোগ্রাম আছে সেই সম্পর্কে একটু তোমাদেরকে হাইলাইট করে দিচ্ছি। আমাদের কলেজ অফিসে বিভিন্ন স্টাফ আছেন যারা তোমাদের স্কলারশিপ থেকে, অ্যাডমিশন থেকে প্রত্যেকটা কাজে তোমাদেরকে প্রচন্ড সহায়তা করবেন এবং হেল্প করবেন, এবং তোমরা ওই রিলেটেড কোনো আমাদের কলেজের যে ইমেল আইডি rnlkcollege@gmail.com সেখানে তোমরা মেল করবে। তোমরা প্রত্যেক দিনই একটা নিয়ম করো যে 5 মিনিটের জন্য হলেও তোমরা কলেজ ওয়েবসাইটটা একবার চেক করবে। আমরা বিভিন্ন প্রোগ্রামের বিভিন্ন নোটিশ আমরা আমাদের কলেজ ওয়েবসাইটে দিই, সেখানে সব রকম ইনফরমেশন থাকে, কিভাবে সেগুলোতে রেজিস্টার করতে হবে বা কিভাবে হবে, পুরো ইনস্ট্রাকশনস দেওয়া থাকে। ক্যারিয়ার অ্যাডভান্সমেন্ট সেন্টারের আন্ডারেও আমাদের নোটিশ থাকে, আমাদের মেন যে নোটিশ পেজ। এবার আসি আমাদের কলেজ খালি যে সিলেবাস ভিত্তিক পঠন পাঠন, তার ছাড়াও সামগ্রিক তোমাদের উন্নতি এবং প্রগতির জন্য ক্যারিয়ার অ্যাডভান্সমেন্ট সেন্টার, যেটা পিজির ক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ, সেই অর্গানাইজেশনের একটা পোর্শন আছে। এই ক্যারিয়ার অ্যাডভান্সমেন্ট সেন্টার বা ক্যাক কি করে, তার কাজটা কি না, বিভিন্ন ক্যারিয়ার কাউন্সেলিং প্রোগ্রামস হয়। ম্যাডাম যেমন বললেন, তোমরা অবশ্যই আমাদের কলেজের ইউটিউব চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবে, তাহলে গত বছরে যে যে ক্যারিয়ার কাউন্সেলিং প্রোগ্রামস গুলো হয়েছে সেগুলো তোমরা সেখানে দেখতে পাবে, এবং এরকমই আরো অনেক প্রোগ্রামস আমরা সামনের বছর
আরো করতে থাকবো এবং সেগুলোতে তোমরা অংশগ্রহণ করবে, সেই ওয়েবিনার্স গুলোতে রেজিস্ট্রেশন করবে এবং তোমরা বিভিন্ন টাইপের তোমাদের মনে যে কোয়েশ্চেন্স গুলো আসে যে পিজির পর আমি কি পড়বো বা কিভাবে কম্পিটিটিভ এক্সামের জন্য আমি প্রিপেয়ার হব, সেই সব ভিত্তিক প্রোগ্রামস ক্যারিয়ার অ্যাডভান্সমেন্ট সেন্টার থেকে হয়। এছাড়া আর কি হয় না, স্ট্রেস ম্যানেজমেন্ট। আমরা এই কোভিড প্যান্ডেমিক সিচুয়েশনে প্রচন্ড স্ট্রেস অ্যাংজাইটির মধ্যে যাচ্ছি, ঘরে আমরা সীমাবদ্ধ হয়ে গেছি। আগে যেরকম প্রত্যেকদিন কলেজে আসা হতো, টিচারদের সঙ্গে কথা বলা হতো, দেখা হতো, সেই জিনিসটা হচ্ছে না। তার ফলে একটা মানসিক দিক থেকে কোথাও আমরা একটু আবদ্ধ বা পিছিয়ে পড়েছি। এই প্রবলেমগুলো সলভ করার জন্য বিভিন্ন টাইপের স্ট্রেস ম্যানেজমেন্ট ওয়ার্কশপস, মেন্টাল হেলথ কাউন্সিলিং ক্যাকের মাধ্যমে স্টুডেন্টসদের করা হয়। আর কি করানো হয় না, স্কিল ডেভেলপমেন্ট বা এন্টারপ্রেনারশিপ প্রোগ্রামস, যেরকম সার্টিফিকেট কোর্স। আমরা ইউজির জন্য কমিউনিকেটিং ইংলিশ, আমরা সিটা, আমরা স্ট্রেস ম্যানেজমেন্ট, আমরা এল্ডার কেয়ার, এরকম বিভিন্ন টাইপের কোর্স করিয়েছি, যেটা কিনা পরবর্তীকালে যে সার্টিফিকেটটা থাকলে তোমাদের বিভিন্ন জায়গায় জব বা এমপ্লয়মেন্ট পেতে সুবিধে হয়। এবং আমাদের এক্সপার্টস যারা, তাদের সবই ইনফরমেশন ওয়েবসাইটে দেওয়া আছে, দেখলে তোমরা বুঝবে যে তোমরা কিরকম রিসোর্স পার্সনের থেকে তোমরা এই সার্টিফিকেট কোর্সগুলো করতে পারছো অ্যালং উইথ দ্য সিলেবাস যেটা আছে। সেরকমই এবছর থেকে আমরা পিজি স্টুডেন্টসদের জন্য ডিপার্টমেন্ট ভিত্তিক যে স্কিলটা ডেভেলপ, ফিজিক্যালি আমাদের সেন্ট্রাল লাইব্রেরিতে যেতে পারছি না, বই আমরা সাবস্ক্রাইব করতে পারছি না, কিন্তু তা সত্ত্বেও আমাদের সেন্ট্রাল লাইব্রেরিতে একটা এনলিস্ট বলে প্রোগ্রাম চলে, যেটা তোমরা আমাদের লাইব্রেরি পেজ যদি যাও আমাদের কলেজ ওয়েবসাইটে, সেখানে দেখতে পাবে এনলিস্টের আন্ডারে অনেক রেফারেন্স মেটেরিয়ালস আছে, যেগুলো তোমরা কনসাল্ট করতে পারো এবং তোমাদের রেসপেক্টিভ ডিপার্টমেন্টসের যে পোর্শন বা সিলেবাসে থাকে সেখান থেকেও তোমরা। তো স্টুডেন্ট যারা এখনো পর্যন্ত আছো ধৈর্য ধরে, আমি দেখতে পাচ্ছি 264। হ্যাঁ, কিছু জন হয়তো অতি উৎসাহী, তারা তার ডিপার্টমেন্টটা শুনে নিয়ে চলে গেছে, কিন্তু বাকিরা যারা আছো তাদেরকে আমি আমার তরফ থেকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই তোমাদের উৎসাহ দেখে এবং এই কলেজের ভালোবাসার জন্য। কলেজটাকে তোমরা এরকম ভাবে কলেজকে ভালোবাসা দেবে এবং নেবে, সব থেকে বেশি ভালোবাসার সঙ্গে সঙ্গে যা তোমার দরকার সেই জিনিসটা এখান থেকে নিয়ে যাবে। শুধু পড়াশোনা নয়, আরো অন্য দিক থেকে যা কিছু তুমি নিতে পারো, তোমাকে আমি বলছি তোমরা সঞ্চয় করে নাও এই কলেজ থেকে। সকলকে আমার আবার ধন্যবাদ জানিয়ে আমি শেষ করছি এখানে।